بہت بات ہوئی لیڈرشپ کے حوالے سے. پھر ڈاکٹر حمزہ نے میرا حوالہ دیا کہ بھئی ریفرنس یا کانفلکٹ ریزولوشن کا. تو چلیں آج بات کرتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے ہی. سوچ کے میں کچھ اور آئی تھی، لیکن ایٹ دا مومنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی جو ہے ایک اکھاڑا ہے، مختلف اتار چڑھاؤ ہیں نا اس میں، اور کبھی آپ کو ایموشنل ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی فائنینشیل کرنچز آ جاتے ہیں، کبھی آپ کو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے جیسے جویا صاحب نے کہا، اور جس ڈیسیجن کے لیے بھی کچھ سٹیپس ہیں مختلف. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ زندگی آسان نہیں ہے، تو پھر زندگی کیا ہے؟ بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں: مسئلہ، بحران، جنگ، تنازع، کرائسس، کانفلکٹ، بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن، بچوں میں اس کو غلط نہیں سمجھتی، میں اس کو بالکل غلط نہیں سمجھتی، اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اندر جو آپ کو جگانے کے لیے، ہلانے کے لیے، اٹھنے کے لیے کوئی پرووک کرتا ہے نا کہ کچھ کرو، جب مشکل وقت ہوتا ہے تبھی اندر کا بیسٹ باہر آتا ہے. ورنہ تو ہم تھرایا یا آئی فون لے کر اور گاڑی سے اتر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور جس بچے پر مہینے کا اگر آپ 1,00,000 1,50,000 خرچ کر رہے ہیں، وہ بچہ 22-25 ہزار کی تنخواہ پہ تو کبھی نہیں ایگری کرے گا نا. کمی میں رہ کے انسان کے اندر کا نکھار آتا ہے نا. تو چلیں کانفلکٹ ریزولوشن پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ریفرنس دیتی ہوں. کاؤنٹ لیو ٹالسٹائے کا ایک ناول ہے وار اینڈ پیس، اس کے 500 کیریکٹرز ہیں، اور اس میں بہت سے کیریکٹرز ہیں. اس میں پولیٹیکلی بہت سارے لوگوں سے آپ ان کی لائف سے گزرتے ہیں، لیکن یہاں جو میں حوالہ دے رہی ہوں نا، وہ میں دیر از اے ریمارکیبل ڈائلاگ بٹوین این اولڈ پرنس اینڈ اے نیو پرنس. اولڈ پرنس آپ کو پتہ ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم دھکے ٹھڈے کھا لیتے ہیں، جب ہم نو ویکینسی کا بورڈ دیکھ لیتے ہیں، جب حالات کی ناچاکیاں اور گرمیاں برداشت کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی سب کچھ آل مطلب واٹ یو کال اٹ مائٹ از رائٹ. لیکن جب آپ کی عمر ہے نا، جب آپ نے نو ویکینسی کا بورڈ نہیں دیکھا، جب آپ ابھی تک جو حمزہ نے بات سٹارٹ کی تھی، اگر اس کو میں گھما کے پیش کروں، ابھی تک آپ لوگوں نے ریجیکشنز فیس نہیں کی، ٹھیک ہے، ابھی تک آپ امید کے پیرائے میں ہیں، تو آپ لوگ کہتے ہو میں دنیا بدل دوں گا، میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، میں یہ کر دوں، میں نے معاشرے کو بدلنا ہے، میں نے حالات بدلنے ہیں، اور میں نے ایک بہت روٹین میں آپ لوگ کہتے ہیں ہم سسٹم کو بدل دیں گے. تو بیٹا اگین ٹیکنگ یو ٹو دا ڈائلاگ، دیر از اے ریمارکیبل ڈائلاگ بٹوین این اولڈ پرنس اینڈ اے نیو پرنس. اور اولڈ پرنس ہماری طرح ریئلسٹ ہے، وہ اپنا وقت دیکھ چکا ہے، اور جو نیو پرنس ہے وہ آپ لوگوں کی طرح آئیڈلسٹ ہے، خواب دیکھتا ہے. feel like because میں سمجھتی ہوں جو کہ استاد ہوتا ہے نا، استاد is a combination of idealism and realism. آپ اس چیز کو ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے جس چیز کو آپ خود محسوس نہ کرتے ہو. You can't deliver well unless you moved by the topic. تو میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں، نیو پرنس کہتا ہے ون ڈے، ہم تھوڑا سا نا ڈیلیوری کے سسٹم میں ایگزیجریشن بھی کرتے ہیں، اٹس اے پازیٹیو ایگزیجریشن. تو نیو پرنس کہتا ہے ون ڈے دیر ول بی نو وار آن دس پلانٹ. وار، کانفلکٹ، کرائسس، جنگ، جھگڑا، واٹس ایور. اولڈ پرنس کہتا ہے یو آر مسٹیکن سن، اٹس ناٹ پاسبل. نیو پرنس کہتے ہیں نو دا ٹائم ول کم. جان کینن کہتا ہے نا، اگر ہم کہیں پولیٹیکل فیلڈ میں چلے جائیں تو جان کینن یو ایس ڈپلومیٹ رہ چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایٹرنل پیس لائز ان گریو یارڈ، جو ریئلسٹ کہتے ہیں. لیکن جو آئیڈلسٹ ہے وہ کہتے ہیں نو، ون ڈے دیر ول بی پیس، ہارمنی، ٹرنکویلٹی، بھائی چارہ، امن آن دس پلانٹ.
तो ओल्ड प्रिंस कहता है यू इंसिस्ट, ओके टेक अ syringe, take out all human blood and put water instead, then there will be no war, no conflict, no झगड़ा on this planet. बच्चों, जब तक हमारी बॉडी में ब्लड है, उस ब्लड का कलर सुर्ख है, उसमें रेड हीमोग्लोबिन है, वी आर प्रो कॉन्फ्लिक्ट. हकीकत को तस्लीम करना चाहिए. टेकिंग यू टू माई एमफिल क्लास, हम एमफिल की क्लास ले रहे थे. कोयटा है, बाहर फायरिंग हो रही थी. सरियाब रोड कभी नो मैंस लैंड हुआ करता था, अभी ऐसा नहीं है. तो फायरिंग हो रही थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2009. तो मेरे क्लास फेलो वो अभी जस्टिस हैं, तो मैंने उनसे कहा कि एज अ सिस्टरली आप बात करते हो ना कि भाई फायरिंग हो रही है. मैंने कहा कि इफ्तिखार आप यहाँ से ना जाइएगा, आप अरबाब करम खान रोड से जाएगा. तो आगे से उन्होंने क्या, मैं आपको ना रियलिटी की कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ. उन्होंने कहा फ़ायज़ा जहाँ गड़बड़ हो मेरा मोटरसाइकिल खुद ब खुद उस तरफ मुड़ जाता है. सो आप लोग ये जो सिलसिले होते हैं, आप लोग सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, हालात ख़राब होते हैं. somehow I will take a negative word, आप enjoy कर रहे होते हैं. हालांकि उस वक्त 1122 को बुलाने के लिए या आप आई थिंक आपको एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, कुछ करना चाहिए. कमिंग बैक टू कॉन्फ्लिक्ट, टू मी कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट बैड, इट इज़ अ पावर इंजन. ये आपको मोटिवेट करता है, ये आपको आगे लेके चलता है, ये आप में तब्दीली लाता है. क्योंकि अगर चेंज नहीं है ना तो बेटा पानी बदबूदार हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, एंड स्टेशनरी, यू आर नॉट गोइंग टू बी स्टेशनरी. फिर जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात और वाक़यात से हमें दो चार होना पड़ता है. व्हाट आई थिंक, आप घर में दाखिल हों और बजाय कि लोग आपको देख के परेशान हो जाएं, घबरा जाएं और कहें हाय ये कि फिर आ गया, क्यों ना लोग ऐसे कहें कि द पर्सन कम्स, कि जिससे हमें मसले हल करने हैं. सो आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, आपकी टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट आपका रवैया ऐसा होना चाहिए. आई वॉज इन शिकागो पब्लिक रेडियो. आई रिमेंबर डायरेक्टर स्टेशन ने मुझसे सबसे कहा, हम IVLP प्रोग्राम में थे. सो दैट वाज US फॉरेन पॉलिसी इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया. मैं बता रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट बैड, आर एटीट्यूड टूवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट वो डिफ़ाइन करता है कि गुड और बैड. तो जब हमारे सामने तनाज़ा या झगड़ा या मौका ऐसा आता है, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट करेक्ट यूज़ ऑफ वोकैबुलरी. So they asked everybody, introduce yourself. मैंने कहा फ़ायज़ा मीर फ्रॉम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान. सो वो तकरीबन वो अपनी जगह से उछल गए. He was so well informed. बलूचिस्तान, you are मरी और बुगटी. I am talking about August 2007. तो आपको पता है उस पूरा एक साल क्या सिनेरियो चल रहा था. खैर, मैंने कहा I belong to none of the tribe. अब वो क्यूरियस था कि ये बलूचिस्तान से, एंड ट्रस्ट मी एट दैट टाइम बलूचिस्तान वाज बीइंग टॉट एज अ सेपरेट स्टेट इन मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अमेरिका. मैं ये रिलेट करूँगी बेटा, लोग हमें मार मिटने के दर पे हैं और हम लेथार्जिक कंडीशन में पड़े हुए हैं. फिर मैंने उनसे कहा दैट आई बिलोंग टू कश्मीर. अब बलूचिस्तान भी आ गया, कश्मीर भी आ गया. फिर उसने, ये रियलिटी है, ये ऑन ग्राउंड ये बात हुई. तो उन्होंने कहा कि विच पार्ट ऑफ कश्मीर. यस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में करेक्ट यूज़ ऑफ वोकैबुलरी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम जब छोटे होते हैं तो हमारी एक ख़ास लर्निंग होती है. हम कहाँ पैदा होते हैं, कौन से वालिदैन हैं, सोशो पॉलिटिकल कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो हमें सिखाते हैं कि ऐसे नमाज पढ़नी है या ऐसे पढ़नी है, या आपने ऐसे जाना है या ये सोचना है, या फ़लाँ जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं. सो ये हमारी लर्निंग होती है. फिर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, हम इस तरह आपके साथ जैसे बच्चों के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो फिर हमें ख्याल आता है ओह ये बात गलत हो गई. फिर हम उसको डीलर्न करते हैं. फिर उससे भी एक आगे की स्टेज आती है कि जब हम और थोड़ा सा शोर से शऊर की कैफियत में जाते, एन लगाते हैं, तो फिर हमें ख्याल आता है ये रीलन भी तो करना है. सो लर्निंग
रीलर्निंग, डी-लर्निंग एंड रीलर्निंग। तो मैंने कहा आई बिलोंग टू ऑक्युपाइड कश्मीर। ये बात रियलिटी है दैट आई बिलोंग टू श्रीनगर। लेकिन चूँकि मैं एज इनडायरेक्ट डिप्लोमेट थी, अपने मुल्क का नुमाइंदा थी, और मेरे साथ 2 इंडियंस भी बैठे हुए थे, बांग्लादेशी भी बैठे हुए थे, सो आई शुड हैव यूज्ड द वर्ड श्रीनगर instead of occupied Kashmir. Kashmir runs in my blood, that's true, but I should have not hurt the feeling of somebody sitting there next to me. तो वो जो इंडियंस थे ना, वो they ran on me, फायजा which part of Kashmir? तो मुझे फ़ौरन एक ख्याल आया, मैंने कहा your apple is my poison and my apple is your poison. बेटा, again I take you to conflict resolution सुलह हुदैबिया। कुफार मक्का के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हैं, और जो वो सुलहनामा है उस पे वो कहते हैं नॉट मोहम्मद रसूलुल्लाह बट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। नबी पाक सल्लम कहते हैं एग्रीड। फिर वो कहते हैं whoever comes from Makkah to Medina will have to be given back, but whoever comes from Medina to Makkah, जो हमारे पास आएगा हम नहीं देंगे, क्योंकि स्पाइस, हम उससे बातें पूछेंगे, हम उससे सारा कुछ जानेंगे कि अंदर क्या हो रहा है और इसार और मदीना ये क्या सिलसिला चल रहा है। नबी पाक सल्लम सेड एग्रीड। बेटा, सुलह हुदैबिया इज़ अ रिमार्केबल मैरिज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इनटू करंट और रियलिटीज़। क्योंकि आपका जो, मैं ये समझती हूँ, नीलम आपा ने तो बहुत आजिज़ से कहा ना कि मैं लीडर नहीं हूँ। हर शख्स लीडर हो सकता है, हर फर्द लीडर हो सकता है। वो अपने इमीडिएट रिलेशंस में जहाँ जिधर रह रहा है, अगर उसके लोग उससे राज़ी हैं, खुश हैं, वो अपनी जॉब सही परफॉर्म कर रहा है, अगर आई एम डेली अर्निंग माई ब्रेड एज अ गुड लीड टीचर और मैं क्लास से निकलती हूँ, तो बेटा हम लीडर हैं अपनी कैपेसिटी में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फार विजन था कि करीब का मुझे नुकसान हो जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन दिस डिसीजन इज़ गोइंग टू कॉस्ट मी अ लॉट। इसे कहते हैं कॉस्ट एनालिसिस। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहते हैं ना, छोटे छोटे माबैन सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें भी आपने ये देखना है कि आप किसी की फीलिंग्स तो नहीं हर्ट कर रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईरान की एक फिल्म है ताराज। ताराज मीन्स शिकस्त और रेख्त। तो उसमें एक बच्चा फैमिली ब्रेकेज की वजह से मर्डरर बनता है, सलाखों के पीछे जाता है। तो जब वो लॉयर उसके पास जाता है, उससे कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा लॉयर बन सकता हूँ। तो वो गुरु जो बन चुका है वो कहता है अगर तुम हो तो मैं भी तुम हूँ, लेकिन अगर आप हैं तो मैं भी आप हूँ। तो ये जो 13 करोड़ लोग हैं ना, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है। जो बाकी 9 करोड़ हैं उनके पैदा किए हुए या पैम्पर किए हुए, तो हम आप पे बहुत रिलाई कर रहे हैं। सो आप घर में दाखिल हो, देयर माइट बी पम्बर्ड इनसाइड बट देयर हैज़ टू बी स्माइल आउटसाइड। आप घर में दाखिल हो, लोग कहें जी ये रिजॉल्वर आ गया इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेडर। ठीक है।